गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तास सुरू करण्यापूर्वी मी तुम्हाला अतिशय महत्वाच्या सूचना देत आहे. माझ्या असं लक्षात आलेलं आहे का विद्यार्थी फक्त व्हिडिओ ऐकतात, त्या खाली पाठवलेल्या पीडीएफ मधल्या नोट्स बघतही नाही, लिहितही नाही. काही विद्यार्थी तर व्हिडिओ पाहत नाही, म्हणजेच कुठेतरी विद्यार्थी चुकत आहेत. तेव्हा पालकांना एक विनंती आहे, पालकांना मला विनंती करायची आहे की तुम्ही देखील आपला पाल्य काय करतो, काही लिहितो का, याची आपण चौकशी करावी. विद्यार्थी मित्रांनो, इंग्रजी विषयासाठी 2 वह्या करायच्या आहेत. 300 पेजेसची एक वही स्क्वेअर बुक मोठी, परत दुसरी 300 पेजेसची स्क्वेअर बुक. पहिल्या स्क्वेअर बुक वहीमध्ये प्रोज आणि पोयम असे 2 सेक्शन करायचे आहे. दुसऱ्या 300 पेजेस स्क्वेअर बुक मध्ये लँग्वेज स्टडी आणि दुसरा भाग कंपोजिशन. मी तुम्हाला सध्या लँग्वेज स्टडी प्रत्येक युनिट खाली जे लँग्वेज स्टडी आहे ते तुम्हाला शिकवित आहे. तुम्ही तो लँग्वेज स्टडीचा भाग लँग्वेज स्टडी सेक्शन मध्येच दररोजच्या दररोज लिहिला पाहिजे. प्रथम तुम्ही नोट्स वाचा, नोट्स लिहा, नोट्स वाचा, नोट्स लिहा, नियम पहा आणि त्यानंतर व्हिडिओ ऐका. पुन्हा व्हिडिओ ऐकल्यानंतर मग स्वाध्याय सोडवा. ही कृती मी शाळा सुरू झाल्यानंतर, शाळा रिओपनिंग झाल्यानंतर मी पाहणारच आहे. त्यावेळेस माझ्या लक्षात आलं की तुमचं वर्क हे इनकम्प्लीट आहे, तर त्यावेळेस मी पालक आणि विद्यार्थी या दोघांनाही शाळेत बोलावे. तेव्हा ह्या सूचनेचं गांभीर्य तुम्ही जरूर घ्यावं. मी काल एक सूचना मराठीमध्ये पाठवलेली आहे की वर व्हिडिओ असतो आणि त्याच्या खाली पीडीएफ मध्ये पाठवलेल्या 2 किंवा 3 पानाच्या नोट्स असतात, महत्वाचे पॉइंट्स असतात आणि दररोज एक्सरसाइज सोडवण्यासाठी दिलेली असते. आपला तास सोमवार ते शनिवार दररोज होणार आहे. रविवारी मात्र आपण सुट्टी घेतलेली आहे, परंतु सोमवार ते शनिवार सण जरी असला तरी आपल्या तासिकेत कुठल्याही प्रकारचा खंड पडणार नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, याची तुम्ही गांभीर्याने नोंद घ्यावी आणि दररोजचं लेक्चर ऐकून त्याच्या नोट्स काढून एक्सरसाइज सोडून मग दुसऱ्या दिवशी पुन्हा दुसरे लेक्चर ऐकण्यासाठी आपण तयार व्हायचं आहे. सूचना संपली. Yesterday student, we have studied activity number 9, subject and verb. Unit number 2.5, a play, language study, page number 59. Same unit on same page number, only topic is changed. Today's activity number 10. Open your textbook. Activity number 10. Take the passive voice and copy them correctly. Read the sentence carefully. We have a topic in your textbook. Let's learn about it. Look at blackboard, students. First sentence. Raju needs a money. It's a active. A book is read by me. You know the structure of passive? I taught you. Here is a book is read by me. It's a passive. The payment has been paid recently. The second structure of passive. I taught you. It is also passive
He knows the book. Subject, verb and object. Active. Fifth number. The pen was given. Students here, by and subject is omitted. This structure is also called passive. The pen was given. Passive. The farmer is working in the farm. Here is ing, so active. An essay is written. Passive. Homework is done by Ram. Another sentence. Passive. Students, here are 8 sentences. Among them, 1, 2, 3, 4 and 5 are passive voice sentences. Look here. Raju needs some money. Active voice, because subject is important. Second sentence, students. A book is read by me. Passive sentence. Why? Because is read by is used. Another sentence. The payment has been paid recently. Has been paid. That's why passive structure. He knows the book. Here is no to be verb, no by, nothing is changed, so it is called active. The pen was given. The pen, an object, was given to be verb, past participle form of the verb here, but only by and subject is not mentioned. But this is also passive voice structure. I taught you. The farmer is working in the farm. Plain sentence. That's why it's active voice. An essay is written by student, by someone, by a boy, like this. But here is omitted. Is not mentioned. So this also an essay is written by passive. Already I have taught you this topic, active voice and passive voice, and we have studied 2 structure of passive voice. Homework is done by Ram. Here is done by. Here is written. Here was given. These are the sentences of passive voice. We have a very small exercise in your textbook. There is, the exercise is like this. Read the following sentence carefully. Tick the passive voice and copy them correctly. So look here. Which sentence is passive? A book. A book is read by me. I have copied this sentence below that. Next sentence, the payment. The payment has been paid recently. Students, what I have done here, first of all, find out or tick the passive voice sentences, and which are passive sentences I have copied here. For example, a book is read by me.
The payment has been paid recently. Another sentence is here, the pen was given. You can write below that. Then an essay is written. You can write below that. Homework is only passive structures. You have to copy. Look, copy passive sentences. Means copy passive voice. Students understood now? These are the sentences. Among them, some are active voice, some are passive voice. We have identified passive voice structure, tick mark there. Then we have copied it below that. In this way, you have to solve your exercise which is given in your textbook. We how to identify passive voice. We have a question, students. In your exam, sentence is given and below that options are also given. What to do? You have to find out the correct passive structure and write down in your answer sheet. विद्यार्थी मित्रांनो, या लँग्वेज स्टडीच्या भागामध्ये जो मी टॉपिक शिकवलेला आहे की फक्त तुम्ही या टॉपिक मध्ये दिलेल्या वाक्यामधून पॅशिव्ह म्हणजे कर्मणी प्रयोगाची वाक्य ओळखायची आहे आणि ती ओळखलेली वाक्य जसेच्या तसे खाली लिहून काढायचे आहे. फक्त पॅशिव्ह व्हायची वाक्य. कारण मी हा भाग मागच्या तासिकेला शिकवलेला आहे. पॅशिव्ह कर्मणी प्रयोगाच्या 2 वाक्यरचना. पहिली वाक्यरचना असती अ बुक इज रेड बाय मी आणि दुसरी वाक्यरचना असती ॲन एसे इज रिटन. ह्या वाक्यरचनेमध्ये बाय आणि पहिल्या वाक्यातील कर्ता जो या ठिकाणी ऑब्जेक्ट बनलेला असतो तो त्या ठिकाणी ओघळलेला असतो किंवा त्याचा उल्लेख केलेला असतो. त्या रचनेला देखील कोणती रचना म्हणतात? पॅसिव्ह व्हॉइस. पुन्हा एकदा तुम्ही घरी नोट्स नीट वाचा, लेक्चर व्यवस्थित ऐका आणि ते ऐकल्यानंतरच एक्सरसाइज सोडवा असं. आणि हा जो भाग ह्या लँग्वेज स्टडी मध्येच तुम्ही लिहिला पाहिजे. ही पुन्हा पुन्हा वारंवार मी सांगत आहे कारण दररोजचं लिखाण तुम्ही घरी करायचं आहे. एक्सरसाइज सुद्धा सोडवायची आहे. काही अडचणी आल्यास मला फोन करायचा आहे. फोनवर देखील तुम्ही तुमच्या शंका समाधान करू शकता. मी तुमच्यासाठी 24 तास अवेलेबल आहे. न घाबरता सर रागवतील, सर बोलतील, सर फोन घेणार नाही, नंतर शाळा सुरू झाल्यावर सर म्हणतील तू खूप मला शंका विचारल्या, असला कुठलाही प्रकार होणार नाही. तेव्हा पालकांनी विद्यार्थ्यांनी मला सहकार्य करायचं आहे की जेणेकरून या कोविड-19च्या काळामध्ये आपण शिक्षण थांबवणार नाही. आपलं शिक्षण जे वर्गात होतंय त्याच पद्धतीने ती फिलिंग तुम्हाला झाली पाहिजे हीच अपेक्षा मी व्यक्त करतो आणि आजच्या तासिकेला मी पूर्ण विराम देतो. थँक्यू व्हेरी मच.